کہ جمال و نور کی چادر تنی ہے پھر بھی آ جاؤ، جمال و نور کی چادر تنی ہے پھر بھی آ جاؤ، رسول پاک کی سجی ہے پھر بھی آ جاؤ۔ اگر آپ لوگوں کو میری آواز پہنچ رہی ہے تو آپ لوگ یہاں سامنے آ کر کے بیٹھے، چار جملے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ جمال و نور کی چادر تنی ہے تم بھی آ جاؤ، رسول پاک کی محفل سجی ہے تم بھی آ جاؤ۔ ارے ابو بکر عمر عثمان علی تشریف لے آئے، غلامان نبی اب کیا کمی ہے تم بھی آ جاؤ۔ ابو بکر عمر عثمان علی تشریف لے آئے، ابو بکر عمر عثمان علی تشریف لے آئے، غلامان نبی اب کیا کمی ہے تم بھی آ جاؤ۔ جمال و نور کی چادر تنی ہے تم بھی آ جاؤ، رسول پاک کی محفل سجی ہے تم بھی آ جاؤ، غلامان نبی اب کیا کمی ہے تم بھی آ جاؤ۔ سمجھ گئے؟ اب کوئی دقت نہیں، نمبر آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھے، آپ حضرات کو جس انداز میں سننا چاہیے تھا آپ کی سماعت میں تھوڑی کمی مگر جو بھی عبد المبین کو سنا ماشاءاللہ بڑے قائدے سے سنا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے لہجے میں، ان کی فکر میں، ان کی شاعری ہے بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ جب دھیرے اتنا اچھا لگ رہا ہے تو ذرا زور سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ بہت اچھا، چار جملے پڑھتا ہوں تیزی کے ساتھ، اگر بات حقیقت ہے تو سارے لوگ مل کر کے بولیں گے انشاءاللہ۔ وہ بخشا نہیں جائے گا سرکار کے بغیر۔ دیکھیں بات حقیقت ہے تو آپ کی آواز وہاں تک پہنچنی چاہیے، ورنہ یہ جگہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ بھائی اگر آپ لوگ نہیں بولیے گا تو ہم تو اسٹیج سے ٹوٹ جائیں گے۔ تو سامنے بہت بزرگ آدمی بیٹھے ہیں تو بول ہی نہیں رہے، جیسے ہی ہم نے کہا کہ ہم اسٹیج سے ٹوٹ جائیں گے تو وہ بزرگ کھڑے ہو کر کے نعرہ لگانے لگے۔ ہم نے کہا چچا اب کیا ہوا؟ ابھی تو آپ نہیں بول رہے تھے، اب نعرہ کیوں لگا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ترتیب باپا مجھے خطرہ ہے، ہم غلطی سے آگے بڑھ گئے ہیں، اگر آپ ٹوٹ جائیے گا تو سب سے پہلے میری جان جائے۔ تو موٹا تازہ انسر غلامت کی خطرے سے خالی نہیں ہے، ہر اعتبار سے۔ حضرت میں آپ کو بتاؤں کہ ایک موٹا تازہ آدمی 4 منزلہ چھت سے نیچے گر گیا، 4 منزلہ چھت سے نیچے گر گیا، اور جس شخص میں وہ گرا وہ بیچارہ کوما میں چلا گیا۔ جلدی سے لوگ اس کو ہاسپٹل گئے، لے کر کے چلے گئے، وہ جنگ جیت لیتے ہیں تلوار کے بغیر۔ اچھا یہ شعر لگتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آیا، ہم 4 جملے اور پڑھتے ہیں۔ اب پیچھے والے لوگوں کے لیے وہ جو تھوڑا سا اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر یہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا ہوا کیا دینا امام صاحب پھنس گئے، ہم لوگوں کو دیکھ ہی نہیں رہے۔ ارے ہم وہ اناؤنسر ہیں نا الحمدللہ، ہے نا؟ اگر آپ چاہیں تو وفات کی گیت گا سکتا ہوں میں، تیری خاطر جان کی بازی لگا سکتا ہوں میں، آج کی شب تیری محفل جگمگانے کے لیے روشنی کم ہے تو اپنا دل جلا سکتا ہوں۔ تھوڑا سا ہی کم میرا ہم جب مائک میں آئے تو تھوڑا سا ہی کم کر کے ساؤنڈ بڑھا دیجیے گا۔ ہم کو ایکو کی ضرورت نہیں ہے، یہ شورائے کرام کے لیے ہے، ہم کو تو سیدھے طور پہ آپ تک میری آواز پہنچانی ہے۔ 4 جملے پڑھیں کہ میں اگلے شاعر کا انتخاب کریں؟ پڑھے بھائی پڑھے، ایسے تھوڑی نہ پڑھیں گے، ذرا سب لوگ ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں گے یا رسول اللہ تو ہم پڑھیں گے۔ واہ بھائی واہ ماشاءاللہ، ذرا سا ہاتھ پہ اٹھے آواز پہ نکلے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اب آپ لوگ خاموش رہیے گا، بہت دیر سے یہ اسٹیج والے آرام کر رہے ہیں، ہم ذرا سا ان کے آرام میں خلل ڈالنا چاہتے ہیں۔ ذرا سا آپ حضرات محبت کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاعر اسلام حضرت فیضان رضا پلاموی، حضرت مولانا فیاض صاحب قبلہ۔ تب معاملہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا صدقہ کھا کھا کر اتنا خوبصورت ہو گیا ہے کہ اگر آپ غور سے دیکھیے گا تو آپ کی بینائی میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور اتفاق سے جیسا مزاج اخلاق اور جس طرح سے ان کی صلاحیت ہے، کہیں اس سے زیادہ نام کا بھی اثر ہے قسم خدا۔ ان کے والد محترم جناب الحاج سلیمان صاحب قبلہ نے بڑا سوچ سمجھ کر فیضان نام رکھا تھا، اب یہ تو سراپا فیضان ہے الحمدللہ۔
तमाम बुजुर्गों का फैजान लेकर शायर इस्लाम हजरत मौलाना फैजान रज़ा माइक पे आ गए हैं। अब शोराए किराम से ये स्टेज बिल्कुल लबरेज है। एक तरफ शायर इस्लाम शम्स तबरेज साहब गिरिडीह, शायर इस्लाम जनाब नाज़िम अख्तर अंबिकापुरी, शहंशाह तरन्नुम फैजान रज़ा पलामी और हमारे उस्ताद शोरा गुलाम नबी मलकानपुरी। सबसे बुजुर्ग शायर उस वक्त से ये नाच पढ़ रहे हैं जब हम पैदा भी नहीं हुए थे। पैदा होने के बाद हम देखें कि ऐसा पढ़ते हैं। अब हमको ये पता नहीं है कि उसके पहले कैसा पढ़ते थे। अल्लाह ताला सलामत रखे आप। माशाल्लाह देखिए दाढ़ी बाल सब सफेद है माशाल्लाह। और इस उम्र में ऐसा चमकता हुआ चेहरा, ऐसा लग रहा है कि कुछ और करने का इरादा है। अल्लाह ताला मोहब्बत को सलामत रखे। कुछ और का मतलब हज करने का इरादा है भाई, आप लोग गलत मत समझिए। शादी की ज़बान में कुछ और का मतलब हज की सुनो। हाथ उठाकर कह दे जरा या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कह दे या हबीब अल्लाह। अब तेजी से 4 मिसरे सुनिए कि नमाजियों से जरा सा कहते या रसूल अल्लाह, खड़े हैं जरा सा लोग हाथ उठाकर कहते या रसूल अल्लाह। अब जरा सा अहले मिंबर हजरत गुलाम नबी साहब के समर्थन में, अगर जो लोग ये जानते हैं कि बुजुर्गी में भी ये अच्छा पढ़ते हैं, वो लोग जरा हाथ उठाकर कहते तो या रसूल अल्लाह। सुनिए, नमाजियों के लिए और न पारसा के लिए। मौलाना फैजान साहब, आपके हवाले से ये मतला पढ़ रहा हूँ। अगर आपने मोहब्बतों से नवाज दिया तो पूरा हिंदुस्तान को सुनेगा इंशाअल्लाह। नमाजियों के लिए, हाफिज मंसूर साहब, नमाजियों के लिए और न पारसा के लिए बनी है खुल्द गुलामाने मुस्तफा के लिए। हाजी इस्लाम काजी साहब को मरकज़े तवज्जो इसलिए बार बार नहीं बना रहे हैं कि जैसे ही मैं हाजी साहब का नाम लेता हूँ इनका हाथ जेब में चला जाता है ना, तो आप बार बार तकलीफ न हो क्या कहने। माशाअल्लाह, बस हाजी साहब आपको मोहब्बतों से नवाजते रहेंगे। सुनिए, नमाजियों के लिए, अरे माशाअल्लाह, नमाजियों के लिए और न पारसा के लिए बनी है खुद गुलामाने मुस्तफा के लिए। और खुद चल के कदमों में आता फुरात का पानी, हुसैन हाथ उठाते अगर दुआ के लिए। सुभान अल्लाह। अरे भाई, इसके नारा मजमे से लग जाए। इमाम हुसैन का नाम सुनते ही दीवाना तड़प जाता है। इमाम अली हसन का कोई दीवाना इतना बड़ा मजमा है खड़ा हो जाए, कोई भी शख्स नारा लगा इतना बड़ा मजमा है। अरे माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नमाजियों के लिए और न पारसा के लिए बनी है खुद गुलामाने मुस्तफा के लिए। खुद आता कदमों में चलकर फुरात का पानी, हुसैन हाथ उठाते अगर दुआ के लिए। हुसैन हाथ उठाते अगर दुआ के लिए। हजरत अब आइए, नौजवान शोराए किराम से पहले बुजुर्ग शायर, मैं ये समझता हूँ और तसव्वुर में आप भी ये समझिए कि पहले बुजुर्ग शायर की दुआएं मिल जाएं ताकि ये नौजवान शोरा का हौसला बढ़ जाए। इस लिहाज से हमने पहले बुजुर्ग के नाम का इंतखाब किया है। आप हजरात ऐसा नारा लगाइए कि 60 साल की उम्र में भी इनका हौसला 18 साल वाला हो जाए। ऐसा नारा लगाइए। हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। एक मर्तबा हमने इनसे कहा कि गुलाम नबी साहब को बताइए कि अच्छा आपकी उम्र 60 के करीब है और 18 साल की जब उम्र थी उस वक्त की ताकत और अब की ताकत में कोई फर्क महसूस करते हैं आप? तो इन्होंने कहा कि कबीर बाबू, अल्लाह का करम है कि 18 साल की उम्र में जो ताकत थी अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वही ताकत है 60 साल की उम्र में। हमने कहा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई? कहा ना यही बात है। हमने कहा कि आप सबूत पेश कीजिए। तो इन्होंने कहा कि सबूत हम दलील पेश करेंगे। हमने कहा बताइए। तो इन्होंने कहा कि मेरे घर के दरवाजा के सामने एक बहुत बड़ा पत्थर है, हम 18 साल की उम्र में भी नहीं उठा पाते थे और आज भी नहीं उठा पाते। इसलिए ताकत एक ही जैसे। अल्लाह ताला इस मोहब्बत
इस्लाम है माशाअल्लाह। तो नारा बड़ा लगाइए पूरा मजमा हाथ उठाकर, पूरा मजमा हाथ उठाइए भाई, हाथ उठाइए सब लोग, हाथ उठाइए। वाह वाह, अब नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, उस्तादुल शोरा हजरत गुलाम नबी बैरामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब इन 4 मिसरों के साथ ये माइक पे आ रहे हैं कि गुस्ताखियां जो करता है नमरूद की तरह, उसका तो हश्र होता है मरदूद की तरह। गुस्ताखियां जो करता है नमरूद की तरह, उसका तो हश्र होता है मरदूद की तरह। हर शख्स इसको खाने पे मजबूर हो गया, नाते नबी का शेर है अमरूद की तरह।